अक्षतां समर्पयामि अथ पीठदेवता साहं च करिष्ये येषामक्षुतकृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या ईशवाया दहनाना ये वा वनस्पतिर्दो ये वा वडेश्वरतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः भूर्भुवस्सः वासुकी नागराजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि अरो नाम ऋषि गायत्री छन्दः नागराजो देवता आवाहनीयोघः ओम कश्यप ऋषि अनुष्ठच्छन्दः नागराजो देवता ओम हृदयामः नमः कामरूपिणी शिखरे स्वाहा महाबलाय शिखाय विड नागाधिपतये कवचाय हम अनंताय नेत्रद्राभ्यां वुषड स्वाहा अस्त्राय विड सहस्रवक्तं द्विसहस्रजिह्वं विशङ्गनेत्रं किबलाशुकाढ्यं विषायुधं प्रज्वलदंशनं तं नागराजं प्रणतोऽपि निस्सं सहस्रशेषं जगदेककुण्डलं पीताम्बरं धूम्रसहस्रलोचनं उदारवीर्यं विशंशकानं नमाम्यनन्दं भुवनैकदातं नमः कामरूपिणे महाबलाय नागाधिपते अनन्ताय नमः ॐ भूर्भुवस्सः नागराजाय नमः साङ्गाय सपर्वाराय सायुधाशक्तये नमः आवाहित सर्पाय महासर्पम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ अनन्ताय नमः अनन्तम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ शेषाय नमः शेषम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ कपिलाय नमः कपिलम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ नागाय नमः नागम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ कालियाय नमः कालियम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ शङ्खपालाय नमः शङ्खपालम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ भूधराय नमः भूधरम् आवाहयामि स्थापयामि वासुकिम् आवाहयामि स्थापयामि शेषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि तक्षकम् आवाहयामि स्थापयामि मणिम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ फणोद्गारणीम् ॐ यमयुक्तम् आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि ॐ आशिविषेभ्यो नमः आशिविषान् आवाहयामि स्थापयामि दन्तशकेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ जवराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ धृतराष्ट्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ इरावते नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रदश्रवसे नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ दूरश्रवसे नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ ग्रावाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ अजगराय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ शतपृष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि क्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ विशङ्गाय नमः विशङ्गम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ सान्नाय नमः सान्नम् आवाहयामि स्थापयामि ॐ महापद्माय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ गुलिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि ॐ धूमकेतवे नमः आवाहयामि ॐ नागेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ नागपौत्रेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ नागप्रपौत्रेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ नागणेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ राक्षसगणेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ पिशाचगणेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ इन्द्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ यमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ निरुतये आवाहयामि स्थापयामि ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ सोमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ॐ ईशानाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ ग्रहावय प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठानमया वाचा संसव्यं तस्माद्यद्विवृते दूरगृहते नानानिमशिग्रहाय पशुपदां प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा स्वप्रतिष्ठितवस्तु सुमुहूर्तवस्तु तत्रावाहिताभ्यो नमः आवाहितो भव संस्थापितो वा अवकुण्ठितो भव सुप्रसन्नो व्रतोद पूजां ग्रहण प्रसीद
ब्राह्मणेभ्यः शोधनित्यं इंद्राय नागपाशुदाय स्वाहा बलिं समर्पयामि तं तर्पयामि ओम अग्नये नागपाशुदाय स्वाहा बलिं समर्पयामि तं तर्पयामि नागपार्षदाय स्वाहा बलिं समर्पयामि तं तर्पयामि ओम ईशानाय नागपाशुदाय स्वाहा बलिं समर्पयामि तं तर्पयामि सर्पाय मलिं गृह्णेत दर्पशा भगवन्निवर्तेन पुत्रान्तरत्तानेन बलिदानेन नागाः प्रीतां नागान्तर्पयामि ओम येदोराचरेदिवो येवासो निद्रश्मिषो येषामसंस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः भो सर्पाय मलिं गृह्णेत दर्पशा भगवन्निवर्तेन पुत्रान्तरत्तानेन बलिदानेन नागाः प्रीतां नागान्तर्पयामि या इषवो यद्धानानामेव वनस्पतिं मृणा एवावदेशेतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः बाधक सर्पेभ्यः स्वाहा सर्पशापको बन्धुवर्तेन कुष्ठादिरोगान्नाशेतनाशपुत्रान्तानेन मृतसर्पाः प्रियताम् अनेन महामण्डले कृतना बलिदानेन
ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಕಲಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಭವನವನ್ನು ಆ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದಂತಹ ಗುಡಾನ್ನ ಪ್ರೀತ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗುಡಾನ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಹವನವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದೆಗೆ ಸಾಗಿದಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದವರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತ ಬಂಧವಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂದಂತಹ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ಗ್ರಹಾಚಾರ ದೋಷಾದಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೇವಿಯ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಯ, ಯಶ, ಲಾಭ, ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಗರಾಜ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅನ್ನದಾನಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ ಪೂಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದುಂಟು. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯು ಸಮಸ್ತ ದೇವರು ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ದೇವರಿರ್ಬೋದು, ದೇವರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರಮಾತ್ಮ
सहस्रशीर्षा सहस्राक्षसहस्रमादं विष्णुलोके तये सर्पा वासगे प्रमुखाश्चये नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा रुद्रलोके तये सर्पा दक्षका प्रमुखास्तदा नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा खाण्डवस्य तथा गाहे स्वर्गं ये च समाश्रिताः नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा सर्पसत्रे तये सर्पा आस्तिकेनाभिरक्षिताः नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा मलये च ये सर्पा कार्कोटक परमगाश्चये नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा धर्मलोके तये सर्पा वैतरण्या समाश्रिताः नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा ये सर्पा पर्वतीयेषु दधिशं दिशु संस्थिताः नमोस्तुतेभ्यः सुप्रीता प्रसन्ना सन्तमे सदा ग्रामे वा यदि वारण्ये ये सर्पा प्रचरन्ति भ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये द्विवेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सुतकृतं तेभ्यः सुप्रीता सन्तु अदन्तं वासुकीशेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालं धार्तराशं तक्षकं कालियं ददा ॐ नमः कामरूपिणे महाबलाय नागाधिपतये नमः नमः कामरूपिणे महाबलाय नागाधिपतये
ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಲಂ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಲವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ನಾವು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ದನದ ಕಾಲು ಹೇಗೆ 4 ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಯುಗಗಳಂತೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದಂತೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ 4 ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಧರ್ಮಾಚರಣೆ, 1 ಅಧರ್ಮ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ 2 ಅಧರ್ಮ, 2 ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾಂಶವನ್ನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಬೇಡದ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಋಷಿಮುನಿಗೆ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಅವನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 3 ಅಧರ್ಮಗಳಂತೆ, 1 ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ದೇವತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಏನು ಅಧರ್ಮಗಳುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜರನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗತಂ ಪಾಪಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವಂತಹ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ತವಾದಂತಹ ದಾರಿದ್ರ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರಹಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷಗಳುಂಟು ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ದೇವತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ವಂಶದ ಜೀವನ ಏನುಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಸುಖವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ವೃಕ್ಷ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಚರಣಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಖವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು ತೊಂದರೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳುಂಟ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಆ ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸುಖವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಸುಖವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಶುಭವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. Thank you.